Shall we start, miss? Okay, ma'am. Then we can start the section. Okay. Good morning, everyone, and welcome to today's section. Today is the second day of our faculty student exchange program. Before starting the section, I would like to introduce today's resource person. She is Mrs. Jindu John, Assistant Professor, Department of Computer Science, Giridibam Institute of Advanced Learning, Kottayam. Today she will be handling the topic computer graphics. She will be handling a topic on computer graphics. With immense pleasure, I invite Ms. Jindu John to start this section. I also invite my dear students for this section. Ma'am, please. Okay, thank you, miss. Thank you for the warm welcome. And first of all, I extend my sincere gratitude to the management, HOD, and all faculty members of Department of Computer Science in Bharat Mata College for giving me an opportunity to interact with the people there. Thank you. Okay. Now I am moving on to the topic, and today I am handling this session 2D transformations in computer graphics. You reached up to first module, isn't it? Yes. First module ആണോ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? Yes, this is a topic from third module. Okay. Today transformation is the first topic from third module, and I will share. One minute, please wait. Okay. Is it clear? Can you see the PPT or can you see Yes, the ma'am. screen that is? Yes. Okay. And okay. And first, before going to the different types of transformation, I would like to say the definition of transformation. That is, what is transformation? Transformations are the operations that are applied to the geometrical description of an object to change its position, orientation, or size. If we have an object with me, if I have an object with me, then I want to change the position of that object. അതായത് ഞാനൊരു ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, എനിക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു പൊസിഷൻ മാറ്റി വെക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ആനിമേഷൻ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു റീപൊസിഷൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ ഐ വാണ്ട് ടു ഇപ്പൊ ഒരു ബോൾ ഉരുട്ടി വിടണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാവ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദി പൊസിഷൻ, ഈസിൻറ്റ് ഇറ്റ്? അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പം ഒരു ബോൾ ഉരുട്ടി വിടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹാവ് ടു റൊട്ടേറ്റ്, then it have to change the position. അപ്പം ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് മീൻസ് ദേ ആർ ദി ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദി ജോമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ടു ചേഞ്ച് ദി പൊസിഷൻ, ഓറിയന്റേഷൻ ഓർ സൈസ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെങ്കിലും സൈസ് മാറ്റാം, ഷേപ്പ് മാറ്റാം, അതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റാം, അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ മാറ്റാം. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പോയിന്റ്, എ ലൈൻ, എ പോളിഗൺ, എ സർക്കിൾ, എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് or we can transform the object to another shape or size or position, everything. That is the 2D transformation, or that is meant by the transformation. Okay. But transformation definition clear ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Next we are moving to the type of geometric transformation. These are the three basic geometric transformations. They are the translation, rotation and scaling.
And other transformations are there. They are reflection and shear. But these are the three basic geometric transformation. Question choikumba, they will ask write a note on basic geometric transformations and question engil. You have to point out these 3 points, that is translation, rotation and scaling. Clear ano? Clear. Okay. And the first one is the translation. നമ്മൾ ഇതിലെ ഓരോന്നിനെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി പോവാണ്. And the first geometric transformation is the translation. Translation means it's a process of changing the position of an object in a straight line path from one coordinate location to another. ഞാനൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുക, എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ബുക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഐ എം ചേഞ്ചിങ് ദാറ്റ് ബുക്ക് ടു അനദർ പൊസിഷൻ. ജസ്റ്റ് ആ ബുക്ക് ഞാനൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അതിനെ പിടിച്ച് തള്ളുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാത്ത് from one coordinate location to another. ഈ coordinate ഒന്നും കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട. Coordinate means what? We are representing the point in x, y. അതായത് നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ് പൊസിഷനും വൈ പൊസിഷനും വെച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈനിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ്. അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു കോർഡിനേറ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വി ആർ മൂവിംഗ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ത്രൂ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാത്ത്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. Okay. And if the original position of the object is xy, here you can see the object that was placed in the position xy, and I changed that xy to new location x dash and y dash. That is the translation. That is, I am changing the object which is placed at the location xy to the new position x dash and y dash. Okay. And the initial or the original position was xy and the new position is x dash y dash. It have changed. It changed ഒരു ചെറിയ ഒരു പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തല്ലോ അവിടെ. അതായത് എത്രയോ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പം വൈ ആക്സിസിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ടി വൈ ആൻഡ് എക്സ് ആക്സിസിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ടി എക്സ്. അപ്പം ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ എക്സ് പൊസിഷൻ, എക്സിൽ ഇരുന്ന കോർഡിനേറ്റ്, എക്സിന്റെ വാല്യൂ, എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന്റെ വാല്യൂ ടി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി വെച്ചു. ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ടി വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി വെച്ചു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പം എക്സ് വൈയിൽ ഇരുന്ന സാധനത്തിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് കൊണ്ടുവച്ചു. അത് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുമ്പോൾ എക്സിന്റെ കൂടെ ടി എക്സ് മൂവ് ചെയ്തു, വൈയുടെ നോക്കുമ്പോൾ ടി വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ടി എക്സ് ആൻഡ് ടി വൈ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ change in the position in the x axis is tx and the y axis is ty. So this tx and ty, adine nammal parayna perana translation vector or shift vector. We call it as translation vector or shift vector. Okay, അപ്പം ഈ പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക. tx and ty is called as translation vector or shift vector. The original position of the object was xy. We moved that object to x dash y dash, and the distance through the x axis is tx and distance through the y axis is ty. This tx and ty is called as the translation vector or shift vector. Okay, that I have given here. We translated two-dimensional point by adding the translation distances tx and ty. The original position is xy, the new position is x dash y dash. Here x dash is equal to x plus tx and y dash equal to y plus ty. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, റൊട്ടേഷൻ, സ്കെയിലിംഗ്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ക്ലിയർ ആണ്. Okay, next, here you can see the original position of this polygon. ഇത് നമുക്ക് പോളിഗൺ എന്ന് വിളിക്കാലോ, four sides അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ പോളിഗണിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിന്റെ 4 വെർട്ടീസസ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. Then I got a new position. The scaling of
sorry, translating this object from one location to another. അത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ 4 വെർട്ടീസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് വെർട്ടെക്സ്, സെക്കൻഡ് വെർട്ടെക്സ്, തേർഡ് വെർട്ടെക്സ്, ഫോർത്ത് വെർട്ടെക്സ്. അപ്പൊ ഇതിനെ 4നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. ആൻഡ് മൂവ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ട്രാൻസ്ലേഷൻ വെക്ടറോ ഷിഫ്റ്റ് വെക്ടർ Tx and Ty. And this can be represented in matrix form. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് x plus tx, y dash equal to y plus ty. And this p is this p എന്ന് പറയുന്ന initial original location. This can be represented as column vectors. അപ്പൊ എന്ത് വന്നു? x and y, again p dash equal to x dash y dash, and translation vector t is equal to tx and ty. So this can be written as p dash equal to p plus t. അപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേഷൻ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം എക്സാമിന്, കേട്ടോ. And here you can see an example. Translate a polygon with the coordinate a 2 5, b 7 10 and c 10 2. ഇതൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കത്തില്ല. വലിയ മാർക്കിന് 15 മാർക്സിനൊക്കെ ബേസിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മാർക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് എളുപ്പമാണ്. 3 കോർഡിനേറ്റ്സ്, ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. 2 5 7 10 and 10 2 ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പോളിഗണിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ്. And given that x direction അത് എത്ര യൂണിറ്റ് മൂവ് ചെയ്തു? It moves in 3 units. And in y direction moves in 4 units. Okay. From what happened? First coordinate is a dash. അതായത് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് മാറ്റി വെച്ച ലൊക്കേഷൻ ആണ് a dash. a dash is equal to a plus t. അപ്പം first coordinate is 2 and 5. And it's given that x moves in 3 units. 3 units in x direction and 4 units in y direction. It's given that just plus ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. 2 plus 3 5, 5 plus 4 9. I got the new location as 5 9, or first coordinate location is 5 9. Just add these 2 points. Again, likewise, second value is b of 7 10. And here I wrote 7 and 10, and x moves in 3 units and y moves 4 units. So 3 and 4, just add that 10 and 14. Likewise, third location c plus t, c is 10 2, and x direction is 3 unit, y direction is 4 units. I got the 10 plus 3 13 and 4 plus 2 7. Okay. Translation means repositioning an object through a straight line path. പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് tx and ty, that is the shift vector or translation vector. Then new location x dash കിട്ടണേ എന്ത് ചെയ്യണം? x plus tx. y dash കിട്ടണമെങ്കിൽ y plus ty. Clear ആണോ? Yes, ma'am. Yes. Next, second type of transformation is the rotation. Rotation means 2-dimensional rotation is applied to an object by repositioning it along a circular path in the xy plane. മറ്റേത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? Straight line path. Here rotation is through a circular path in the xy plane. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടാ ഒന്ന് പേടിക്കും അല്ലേ? പക്ഷെ വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല, പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ, ട്രിഗ്നോമെട്രി ഒക്കെ മറന്നു കിടക്കുവാണോ? ആണ്. കുഴപ്പമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും കാണുമല്ലോ, ചിലർക്കൊക്കെ ഓർമ്മ കാണും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. എന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അറിയാവുന്നവര് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്റെ ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷൻ, ഒറിജിനൽ ലൊക്കേഷൻ വാസ് XY. ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? I rotated that object to new position x dash and y dash. ഒന്നുമില്ല, XY ലൊക്കേഷനിൽ ഇരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? rotated it to x dash and y dash. And initially the angle was phi.
ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരുന്ന ലൊക്കേഷനിലോട്ടുള്ള എന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ആണ്. ആൻഡ് ന്യൂ ലൊക്കേഷൻ, ഇപ്പൊ ഫൈയിൽ നിന്ന് തീറ്റ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ തീറ്റ ആംഗിൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, റീപൊസിഷൻഡ് മൈ ഒബ്ജക്റ്റ്, റൊട്ടേറ്റഡ് മൈ ഒബ്ജക്റ്റ്, റീപൊസിഷൻ അല്ല, റൊട്ടേറ്റഡ് മൈ ഒബ്ജക്റ്റ് ടു another theta. So now the location of the new object is phi plus theta, isn't it? മനസ്സിലായോ? അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ തീറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഈ ആംഗിൾ കണ്ടോ, ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് തീറ്റ. സോ ഇത് മുഴുവൻ കിട്ടണ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ കിട്ടണ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫൈയും തീറ്റയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഫൈ പ്ലസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള പോർഷൻ എന്തായെന്ന് നോക്കാം. തുടക്കത്തിൽ എന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയായിരുന്നേ, എക്സ് വൈ പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു നോ ദാറ്റ് സൈൻ തീറ്റ, വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ സൈൻ തീറ്റ? ഓർമ്മയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ സഹായിച്ചാൽ എനിക്ക് സൗകര്യം. വാട്ട് ഈസ് സൈൻ തീറ്റ? സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ, ആണോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ hypotenuse. Sin theta is opposite by hypotenuse. Cos theta, adjacent by hypotenuse. Cos theta is equal to adjacent by adjacent divided by hypotenuse. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സൈൻ തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ്. സൈൻ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, സൈൻ ഫൈ എന്തായിട്ട് വരും, സൈൻ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അവിടെ നോക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ ഫൈയുടെ വരുന്നേ, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് ഏതാ, ദിസ് വൺ അല്ലേ? അതായത് സൈൻ ഫൈ എടുത്താൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ, ഇവിടെ അല്ലേ വരുന്നേ? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണെന്നറിയാവോ? പറയാലോ, ഏതാ? വൈ അല്ലേ? അല്ലേ? വൈ അല്ലേ ഇവിടെ വരും? യെസ്. അപ്പം സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. എത്രയാ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്? ഏതാ? ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൈഡ് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ 90 ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നല്ലേ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? ആർ അല്ലേ, റേഡിയസ് ആർ. മനസ്സിലായില്ല? സൈൻ ഫൈ ആണ്, സൈൻ തീറ്റ അല്ല, സൈൻ ഫൈ, സോറി. സൈൻ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ, ദിസ് വൺ, വൈ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഏതാ, ആർ, വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ. ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും, വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ ഫൈ. ഓക്കെ, y is equal to r sin phi. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത്. Then next cos phi. Cos phi ഇക്വേഷൻ എന്താ, adjacent by hypotenuse അല്ലേ? cos phi is equal to, cos phi is equal to എന്ത് വരും, cos phi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ adjacent ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഏതാ, ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാ, x അല്ലേ? എക്സ് ആക്സിസിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ വരുന്നേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഈസ് ആർ ഇറ്റ്സെൽഫ് അല്ലേ? അപ്പം എക്സ് ബൈ ആർ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് ഫൈ. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് ഫൈയും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ ഫൈയും. ഞാനത് പി പി ടിയിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം. സൈൻ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്, സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ്. ഇവിടെ സൈൻ ഫൈ എടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വൈ ആക്സിസിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഈസ് ആർ. Again cos phi is equal to adjacent by hypotenuse. Adjacent is this one. This one is x divided by r.
ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നവർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. x is equal to r cos 5 and y equal to r sin 5. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയി. ഒറിജിനൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരുന്ന ലൊക്കേഷന്റെ ആംഗിളും സൈനും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് വി വാണ്ട് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ന്യൂ ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ന്യൂ ലൊക്കേഷൻ ഈസ് എന്ത് വരും? 5 plus theta. That is 5 plus theta. We have to find the angle 5 plus theta. That is r cos. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം 5 x is equal to r cos 5 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? x dash is equal to r cos 5 plus theta. Likewise y dash is equal to r sin 5 plus theta. Okay, ക്ലിയർ ആയോ? ന്യൂ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആദ്യത്തേത് r cos 5 ആയിരുന്നു. 5യുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? I have to add theta also. Then only I will get the new location. So r cos 5 plus theta, y dash is equal to r sin 5 plus theta. ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇനി what is cos a plus b? What is equation for cos a plus b? Cos a cos b minus sin a sin b. അല്ലേ? cos a cos b മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി. ഈ 6 കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ രണ്ടുപേർക്കും 6 കൊടുത്തു. ഇനി സൈൻ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? കോസ് എ സൈൻ ബി പ്ലസ് സൈൻ എ കോസ് ബി. 6 രണ്ടുപേർക്കും കൊടുത്തു. കണ്ടോ? ഇത് രണ്ടും കോസ് എ പ്ലസ് ബിയും സൈൻ എ പ്ലസ് ബിയും ആണ്. സൈൻ എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഇക്വേഷനും കോസ് എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഇക്വേഷനും ഓർത്തു വെക്കണം. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ കളികൾ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യം സൈൻ തീറ്റ എന്താന്ന് ഓർക്കണം, കോസ് തീറ്റ എന്താന്ന് ഓർക്കണം, ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ന്യൂ ലൊക്കേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സ് ഡാഷിന്റെ ഇക്വേഷൻ വി ഗോട്ട് as r cos 5 cos theta minus r sin 5 sin theta. We already know that x is equal to r cos 5. So we can substitute r cos 5 is equal to x എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് വന്നു? x cos theta. ഇനി r sin 5 എന്ത് എഴുതാം? r sin 5 equal to y എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ എന്ത് വന്നു ഇക്വേഷൻ? x cos theta minus y sin theta എന്ന് വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. y dash is equal to x sin theta plus y cos theta. മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചേ, ഒന്ന് നോക്കിയത് മനസ്സിലായോ എന്ന്. സോറി, നോക്കിയേ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോന്ന്. ക്ലിയർ ആണോ? ആദ്യം നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എടുത്തു. അതായത് ഇനീഷ്യലി എന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എക്സിലും വൈയിലും ആയിരുന്നു. ഞാൻ സൈൻ 5 എടുത്തു, ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട്ന്യൂസ് എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോസ് 5 എടുത്തു. കോസ് 5 എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജസന്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട്ന്യൂസ് എടുത്തു. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എടുത്തു. അഗെയിൻ ന്യൂ ലൊക്കേഷൻ ഈസ് 5 plus theta. So r cos 5 cos theta minus other cos a plus b equation, sin a plus b equation. Again we substituted this x and y, equation of x and y in the new equation. Okay, clear ആണോ sir? Okay, then in the നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയാലും matrix representation വേണമല്ലോ. Here I am going to the matrix representation. Then it become x ന് കൂടെ ആര് വരും? കോസ് തീറ്റ, then y മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ, സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ. അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ, സൈൻ തീറ്റ ആൻഡ് കോസ് തീറ്റ. ദിസ് ഇസ് ദ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് the equation of rotation. Okay, and also remember that this is a rigid body transformation.
രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട്, റിജിഡ് ബോഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും നോൺ റിജിഡ് ബോഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും. ഇഫ് ഐ ആം ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ദ ഒബ്ജെക്ട് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് സൈസ് ഓർ ഷേപ്പ്, അതിന്റെ സൈസിനോ ഷേപ്പിനോ ഒരു വ്യത്യാസവും ഞാൻ വരുത്തുന്നില്ല, ബട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് സം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റിജിഡ് ബോഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഒബ്ജക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നാൽ കനോട്ട് ബി കോൾഡ് ആസ് റിജിഡ് ബോഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഒബ്ജക്റ്റിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരാതെ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റിജിഡ് ബോഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ലേഷന് ഞാൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഐ എം നോട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ് സൈസ് ഓർ ഷേപ്പ്, so it's a rigid body transformation. Again, I am rotating an object. Okay, if I am rotating an object, it also causes no change to the size or shape, so it's also a rigid body transformation. Clear aanallo? You can see that ഞാൻ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആദ്യം കോർഡിനേറ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആംഗിൾ ചേഞ്ച് വന്നു അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പൊസിഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി സ്കെയിലിംഗ്. മടുത്തോ? ഇല്ല, സ്കെയിലിംഗ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം കേട്ടോ. ഓക്കെ, and scaling transformation changes the size of an object. അപ്പൊ ഇത് റിജിഡ് ബോഡി ആണോ? അല്ല, it's a non-rigid body transformation because we are changing the size of an object. And നമ്മൾ മറ്റേ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തപ്പോ എന്താ ചെയ്തേ? എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടി എക്സ് എന്നല്ലേ ചെയ്തേ? ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്കെയിലിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് ടു multiply the coordinate values. That is, sx and sy are the scaling factors, and we have to multiply that scaling factors to x coordinate, and or we have to multiply the sy to y coordinate. ഇപ്പൊ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? മറ്റടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ? എക്സ് വൈ പ്ലസ് ആണ് എഴുതിയത്. ഹിയർ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് വിത്ത് scaling factors. Scaling factors are sx and sy. As I said earlier, sx and sy are the scaling factors, and sx scale an object in x direction and sy scales an object in y direction. Sx ആണെങ്കിൽ the object will be scaled in x direction. Here we are changing the size of an object, right? We are changing the size of an object, and sx value changes the object in x direction, and sy scales the object in y direction. And if they are same, sx and sy have the same value, then we have uniform scaling. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിന് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല, പക്ഷെ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഡിഫോമിറ്റി ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. സെയിം യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിലിംഗ് ആയിരിക്കും. ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഇനി എസ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എസ് വൈ ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കെയിലിംഗ്. ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്ന് അറിയാം, പടം കാണിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ക്ലിയർ ആവും. അപ്പം എസ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ തന്നു, യൂണിഫോം ആയിട്ടല്ല എസ് എക്സും എസ് വൈ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എ റെക്ടാംഗിൾ. ഒരു റെക്ടാംഗിൾ തന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പാരലോഗ്രാം ആവും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കെയിലിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫിഗർ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ യൂണിഫോം സ്കെയിലിംഗ്. ദ കേസ് ഓഫ് യൂണിഫോം സ്കെയിലിംഗ് എന്ത് സംഭവിച്ചു? എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഒരേ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് ചേഞ്ച് ആയി. അപ്പം ഇങ്ങോട്ടും 5 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഡിക്രിമെന്റ് ആയതെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടും 5 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഡിക്രിമെന്റ് ആയത്. പക്ഷെ നോൺ യൂണിഫോം ആണ് എന്ത് പറ്റും? അല്ലെങ്കിൽ അൺയൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കെയിലിംഗ് എന്നുണ്ട് അതിന് പേര്. ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കെയിലിംഗ് ആണ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹിയർ എന്ത് പറ്റി? എസ് എക്സിന് കൊടുത്ത വാല്യൂ അല്ല എവിടെ കൊടുത്തത്? എസ് വൈക്ക് കൊടുത്തത് അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? എസ് എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റുമായി, എസ് വൈ എന്നുള്ളത് ഡിക്രിമെന്റുമായി അല്ലേ? അൺയൂണിഫോം ആണ്. അപ്പൊ എസ് എക്സിനും എസ് വൈക്കും ഒരേ വാല്യൂ അല്ല ഞാൻ കൊടുത്തത്. സോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവിടുന്ന് ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി.
എസ് വൈ എസ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കൂടിയും പോയി, എസ് വൈയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞും പോയി അല്ലെ. ഇവിടെ പറ്റിയ എന്ത് സംഭവിച്ചേ? രണ്ടും സെയിം ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടിനും ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തത്. ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യണോ നിർബന്ധമില്ല, വലുതാക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ സ്കെയിലിങ്ങിനകത്ത്. സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എസ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 2 ആൻഡ് എസ് വൈ ഇക്വൽ ടു 1. എസ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 2 ആൻഡ് എസ് വൈ ഇക്വൽ ടു 1. അപ്പം എസ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 2 ആയപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ഇൻക്രിമെന്റ് ദി എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എക്സിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ആയി. ദെൻ എസ് വൈ ഇക്വൽ ടു 1. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്തു? ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഞാൻ 1 ആക്കി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ ഈ പുതിയൊരു റെക്ടാംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടി. അഗെയിൻ ദിസ് വൺ ഞാൻ എസ് എക്സ് ആൻഡ് എസ് വൈക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? 0.5 കൊടുത്തു. എസ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0.5, എസ് വൈ ഇക്വൽ ടു 0.5. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് രണ്ടും എസ് എക്സും കുറഞ്ഞു, എസ് വൈയും കുറഞ്ഞു. അതായത് മൂവ് ടു ദി ക്ലോസർ ടു ദ കോർഡിനേറ്റ് ഒറിജിൻ. ഇപ്പൊ സ്കെയിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ പോയിന്റ്സ് വിൽ മൂവ് ക്ലോസർ ടു ദി ഒറിജിൻ ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്ട് വിൽ ബി സ്മോളർ. ഒബ്ജക്ട് എന്തായി മാറും? ഇച്ചിരൂടെ ചെറുതാകും, എന്നിട്ട് ഒബ്ജക്ട് ക്ലോസർ ടു ദി ഒറിജിനും ആകും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സ്കെയിലിംഗിൽ ഓർക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഏതൊക്കെ? ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ആദ്യം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞു. ദെൻ basic geometric transformations are translation, rotation and scaling. Okay, a translation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Moving an object through a straight line path from one coordinate location to another, and the translation vectors are tx and ty. അപ്പം ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പം PPT-യിൽ കണ്ട പടങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Then second we discussed about the rotation, and the first angle was phi. ഫൈയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈയിലേക്ക് ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്തു, എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ്, ആൻഡ് വി ഗോട്ട് സം ഇക്വേഷൻ. ആൻഡ് അഗെയിൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്കെയിലിംഗ്. സ്കെയിലിംഗ് മീൻസ് വി ആർ ചേഞ്ചിങ് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റിജിഡ് ബോഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. റിജിഡ് ബോഡി ആണ് എന്ത് സംഭവിക്കും? വി ആർ നോട്ട്, കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കും റിജിഡ് ബോഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണ്, അല്ലെ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി വൺ റിജിഡ് ബോഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏതാ റിജിഡ് ബോഡി, എന്താ റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, മൂന്നാം സ്കെയിലിംഗും പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു. എനി ഡൗട്ട്? ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആണ്. Thank you, ma'am. Students, now it's your time. If you have any doubts, you can ask. No doubts. Topic is clear. മനസ്സിലായില്ല. Okay. ഡൗട്ട് ഇല്ല. Okay. Ma'am, then can we wind up the section? Yes, miss. Thank you very much. All of you cooperated very well, and some of you responded me. I'm very happy to interact with you. Thank you. So on behalf of the management, staff and students of Bharatmata College of Commerce and Arts, I thank Ms. Jindu John for this section. It was really informative to our students. Thank you, ma'am. Thank you, students. So the next section of this faculty exchange program, it will be from 11 to 12. The link for that meeting, it will be given by Ms. Shamili. So students, you can leave the section and join at 11 o'clock. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, miss. Thank you all. Thank you, miss. Thank you, miss.